Hi dear ones, welcome back to Priya Moments. Let's move on to the second unit in your +1 English textbook. The name of the unit is Words and Deeds. വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് സാരം. എന്താണോ നാം പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയണം. Now look into this quote by Mahatma Gandhi. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny. Quote by Mahatma Gandhi. Keep your thoughts positive means you have to keep your thoughts positive. മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവുള്ള ചിന്താഗതികൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പോസിറ്റീവായിരിക്കും. അങ്ങനെ വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും എല്ലാം പോസിറ്റീവായിരിക്കും എന്നാണ് സാരം. ഇവിടെ ഈ യൂണിറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ്. തീം ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ സിംബാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ്. പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ സാരാംശം. The unit aims at inculcating the right values through a few examples. It consists of an essay, And Then Gandhi Came by Jawaharlal Nehru, the story The Price of Flowers written by Prabhat Kumar Mukhopadhyay and translated by Leela Rai, and the poem Death the Leveler by James Shirley. Deeds must be an execution of words. Mahatma Gandhi, the father of our nation, was true to his words in his deeds. His life was in fact his message. Mahatma Gandhi is a true person whose words and deeds were the same. In 1939, Albert Einstein wrote thus about Gandhiji on his 70th birthday. It's given here, just read it. Mahatma Gandhi, a leader of his people, unsupported by any outward authority, a politician whose success rests not upon craft nor the mastery of technical devices, but simply on the convincing power of his personality. A victorious fighter who has always scorned the use of force, a man of wisdom and humility, armed with resolve and inflexibly consistency, who has devoted all his strength to the uplifting of his people and the betterment of their lot. A man who has confronted the brutality of Europe with the dignity of the simple human being and thus at all times risen superior. Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. This is written by Albert Einstein. Albert Einstein മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ 70ാം പിറന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ വാക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ഇനി വരും തലമുറകൾ വിശ്വസിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല. കാരണം അത്രയും മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നുള്ളത്. ഐൻസ്റ്റീൻ അത്രയും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മഹത്വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. Now, I'm going to ask you some questions. Just write the answers in your notebook. What impression of Gandhi do you get from the brief description given above? What kind of a fighter is Gandhi? One must practice what one preaches. How far is the statement true of Mahatma Gandhi? Now let's move to the lesson. And then Gandhi came.
Let's read what Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, writes about the timely arrival of Gandhiji to Indian politics when the country was in great need of such a person to lead our India, which was under the British rule. And then Gandhi came is written by Jawaharlal Nehru. You are very familiar with the profile of Jawaharlal Nehru. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ലെസൺ കുറച്ച് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ കുറച്ച് വലുതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേജ് ഒന്ന് എടുക്കുക. അതിലൊരു നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടല്ലോ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അൺസർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി, ഹിസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ്, ഹിസ് ടു-ഫോൾഡ് ആക്ഷൻ, ദ മോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധിജീസ് വിഷസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്, ദ അമേസിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗാന്ധി. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ്. അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ സബ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് തിരിക്കാനുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലെസണും പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എല്ലാ വിഷയത്തിനും അതുപോലെ അത് ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും ഓർമ്മയിൽ വെക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ലെസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെസൺ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി ഓർമ്മയോടുകൂടി എഴുതാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ അൺസർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ബിഫോർ ഗാന്ധിജി കെയിം ടു ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കൂ. വേൾഡ് വാർ 1 ended at last. അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ the condition of India was very worse. People suffered from shame and anger because of the strict laws. We had become a derelict nation എന്നാണ് പറയുന്നത്. We had become a derelict nation. ആകെ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ പട്ടാള നിയമങ്ങൾ ആളുകളിൽ വിദ്വേഷവും ലജ്ജയും ഉളവാക്കി. How to change the situation? Okay. And what should be done to change the situation? Another problem was unemployment. It made people helpless, hopeless, and they sank ever deeper into the morass. Morass means the complicated situation. People lost hope, and poverty was the other effect of all these. That was the condition of India before Gandhiji's arrival. എന്താണ് ആകെ പിറ്റിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. പോവർട്ടി, സ്റ്റാർവേഷൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ എല്ലാത്തിനോടുള്ള ഭയം ഒക്കെ, ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും, പിന്നെ നിയമങ്ങൾ, ഇവർക്ക് ആളുകൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പലതരം പട്ടാള നിയമങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് ആകെ നാണം കെട്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലും ഭയങ്കര ഷെയിംഫുള്ളും ലജ്ജാകരവും മാത്രമല്ല ഭീതിജനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നൗ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി. ഗാന്ധിജിയുടെ വരവ്, ഗാന്ധിജി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഗാന്ധിജി came like a powerful current of fresh air, like a beam of light that pierced the darkness. Like a whirlwind, he was one among the poor people of India. He asked people to get rid of the system that created poverty and misery. Political freedom took a new shape. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി എത്തിയ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗാന്ധിജി എന്തുപോലെ ഒരുപാട് ഉപമകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. He came like a current of fresh air. ആളുകളിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ, ഒരു ശുദ്ധമായ ഒരു കാറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഊർജം പകരുന്ന ഒരു കാറ്റിൻ്റെയും പോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരവായിരുന്നു
ഗാന്ധിജിയുടെ. ലൈക്ക് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ്, വെളിച്ചം പകരുന്ന, ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിക്കുന്ന ശക്തമായ വെളിച്ചത്തെ പോലെ. ലൈക്ക് എ വേൾഡ് വിൻഡ്, ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ. ആൻഡ് ഹി വാസ് വൺ അമംഗ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പാവങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനതയുടെ ഇടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പുതിയൊരു പാത വെട്ടിത്തുറന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി. Now third point, his teaching method. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ്. His teaching was fearlessness and truth. നിർഭയത്വവും സത്യസന്ധതയുമാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. ഫിയർലെസ്നെസ് ഓർ അഭയ ഓഫ് ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ്, മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും നിർഭയത്വം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അഭയ അല്ലെങ്കിൽ നിർഭയത്വം. ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ evoked fear in people. Fear of army, police, fear of official class, laws of suppression, prison, landlords, money lenders, unemployment, starvation, etc. etc. ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോലീസും പിന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ, ജയിൽവാസം, അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ്, അതായത് മുതലാളിത്തം, സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൈയടക്കി വെച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളെ അടിമയായിട്ട് കരുതുന്ന അവസ്ഥ, മണി ലെൻഡേഴ്സ്, പലിശയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആളുകൾ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, തൊഴിലില്ലായ്മ, പിന്നെ സ്റ്റാർവേഷൻ, പട്ടിണി, ഇതിനൊക്കെ ഭയമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക്. ഗാന്ധിജി wanted people to shed off all these fears and black pall of fear was lifted from people's shoulders. ആളുകളിൽ മൂടിയിരുന്ന ഭയം എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു. ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ്, എല്ലാവരിലുമുള്ള ഭയം എടുത്തു മാറ്റാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ ആളുകളുടെ ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധിജി, ഫിയർ ലീഡ്സ് ടു falsehood. സോ ട്രൂത്ത് ഫോളോസ് ഫിയർലെസ്നെസ്. ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫിയർ ലീഡ്സ് ടു falsehood, അതായത് ഭയമാണ് നമ്മളെ സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. ഒന്ന് ഭയമാണ്, നമ്മൾക്കുള്ളിലെ ഭയമാണ് നമ്മളെ കള്ളത്തരത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭയം ഇല്ലാതായാൽ തന്നെ നമ്മളിൽ സത്യസന്ധതയും ഉണ്ടാകും. ഗാന്ധിജി taught the people truth. Gandhi always held truth and asked people to be so. So that is the method and his teachings. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് എഴുതാനാണ്. Now fourth point, his twofold action. His call of action was twofold. Resist the foreign rule and fight against the social evil in our society. അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു twofold ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്ഷനാണ് ആളുകൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായം. ഒന്ന്, ഫോറിൻ റൂളിനെ, അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദേശ ഭരണത്തെ എതിർക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹികമായ ഈവിൾസ്, അതായത് ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾ, അതായത് ജാതി വ്യവസ്ഥ, മൈനോറിറ്റി പ്രോബ്ലം, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, അൺടച്ചബിലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം എതിർക്കേണ്ടത് എന്നും ഗാന്ധിജി ആളുകളെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഓക്കെ, so there are several social evils that were in our society, including what are they? Minority problems, curse of untouchability, caste system, etc. etc. So we have to fight against that too. And titles were to be given up. Titles, ഒരുപാട് titles, ആ ടൈറ്റിൽസും ഇല്ലാതാക്കണം. ഒരു സർ എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡേഴ്സ്. Titles were to be given up, and though the title holders respond to this only in small measures, the popular respect for these British given titles disappeared. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ ടൈറ്റിൽ, അവർക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായി. New standards and values were set up, and the pomp and splendor of the viceregal court and the princes suddenly appeared supremely ridiculous. ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങൾ, ഈ വൈസ്രോയ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോശപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി. റിച്ച് മെൻ വർ നോട്ട് ആൻഷ്യസ് ടു ഫ്ലോണ്ട് ദെയർ റിച്ചസ്. അതുപോലെ പൈസ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ സമ്പത്തിനെ പ്രദർശനമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നിർത്തി തുടങ്ങി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഔട്ട്വേർഡ്ലി.
Many of them adopted simpler ways and in their dress become almost indistinguishable from humbler folk. ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അതിനോടനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും പറയും ഗാന്ധിയൻ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും ചിലർ, ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ. സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരവരുടെ ആഡംബരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അവരും ലളിത ജീവിതം നയിക്കാൻ, അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ലക്ഷറിയസ് ലൈഫൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി സിമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടുകൂടി ഗാന്ധിജി ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം വഴി ഉണ്ടായി. സോ ഹിസ് ആക്ഷൻസ് വർ ടു ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫോറിൻ റൂളിനെ എതിർക്കുക, റെസിസ്റ്റിംഗ് ദ ഫോറിൻ റൂൾ, ആൻഡ് അതർ ഇസ് he is trying to eradicate all the social evils in our society, including these minority problems and depressed classes, untouchability, starvation, caste system, untouchability, etc. And now next point, the fifth one given in this note making session is, what is that? The fifth point is the molding of India according to Gandhiji's wishes and ideas. Next, he was trying to mold an India of his dream. He sent us to villages and the countrysides. Here, Nehru is telling that he is such a person who is working along with and in the society in which the poor people lived. പാവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ചെയ്തിരുന്നത്. So he's telling, I shall work for an India in which the poorest shall feel that it's their own country. അത് അവരുടെയും രാജ്യമാണെന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി തോന്നണം. In whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people. ലോ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഒരേ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ജനതയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകരുത്. കുറേ പേർ ഉയർന്നത് കുറേ പേർ താഴ്ന്നത് എന്നുള്ള ഇത് പാടില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ ആ സ്വപ്നം ഇതുവരെയും നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടും ഇല്ല. പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനുമുള്ളതൊക്കെ ഇല്ലാതായി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പോഴും അത് സാധ്യമല്ല. അതൊരിക്കലും സാധ്യമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നതും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ടത്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുക. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. അതായത് അൺടച്ചബിലിറ്റി, തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടികൂടായ്മയും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തൊരു ഫോം എടുത്താലും എന്തിലും ഇപ്പോഴും ജാതിയും മതവും ഒക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ജാതി തിരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. അൺടച്ചബിലിറ്റി പോയി എന്ന് മാത്രം, പക്ഷെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഓർ ദ കേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്, അതായത് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ, അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അതായത് നോ ഹൈ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, untouchability, intoxicating drinks and drugs, പിന്നെ women will enjoy the same right as men, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സമത്വം എന്നുള്ള പോയിന്റ്. This is the India of my dreams. So what is the India in Gandhiji's dream എന്നുള്ളത് ഈ പോയിന്റ്സ്, ആ പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ള് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളുടെ എസ്സേയിലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മാർക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I shall work for an India, അവിടെ മുതൽ ആ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. This is the India of my dreams. Proud of his Hindu inheritance as he was, he tried to give to Hinduism a kind of universal attire and included all religions within the fold of truth. എല്ലാ റിലീജിയനും, അതായത് എല്ലാ മതവും രാജ്യത്തുള്ള, അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുയിസത്തിൽ തന്നെ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യവും എല്ലാ മതങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുകയും അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിനെ അല്ലാത്ത മതത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എല്ലാ മതവും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തുല്യമായി ബഹുമാനിക്കാനും കഴിയണം. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, ഹി റോട്ട്, ഇസ് നൈദർ ഹിന്ദു, ഇസ്ലാമിക് നോർ എനി അതർ ഹോളി. ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹിന്ദു കൾച്ചർ അല്ല. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്
ഹിന്ദു സംസ്കാരമെന്നോ ഇസ്ലാമിക് സംസ്കാരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ സംസ്കാരമോ എന്നല്ല, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഫ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. Indian culture is a mixture of all these religions, caste and religions in our nation. I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും ഒരുപോലെ വേണം, അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല. I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar or a slave. ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ ഒരു ബെഗറായിട്ടോ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ടോ യാചകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമയെ പോലെയോ നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. Influenced by modern thought currents, he never let go of his roots and clung to them tenaciously. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ആൻഡ് it's not surprisingly that this astonishingly vital man full of self confidence, നമ്മളിത് അവസാനത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അമേസിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗാന്ധിജിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, അതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത്. It's not surprising that this astonishingly vital man full of self confidence, ഒന്ന് ഗാന്ധിജിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. അൺയൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തി, കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ. സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം, ഈക്വാലിറ്റിക്കും ഫ്രീഡം, സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നിലനിൽക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ്, അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ. ഫാസിനേറ്റഡ് ദ മാസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അട്രാക്റ്റഡ് ദം ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ്, അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ഒരു കാന്തം പോലെ ആകർഷിച്ച് നിർത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി? ഫുൾ ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അൺയൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ, സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ, fascinated the masses of India and attracted them like a magnet. He seemed to them to link up the past with the future and to make the dismal present appear just as a stepping stone to that future of life and hope. Thus, we effected a vast psychological revolution not only among those who followed his lead but also among his opponents and those many neutrals who could not make up their minds what to think and what to do. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനതയെ മൊത്തം ആകർഷിച്ച് കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ്, കാന്തത്തെ പോലെ ആകർഷിച്ച് കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആളുകളെ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഹിസ് ഒപ്പോണൻസ്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരെ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ള ചിന്ത അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള നീക്കം വരെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ചില ആളുകൾ ന്യൂട്രലായി നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് പോലും ഗാന്ധിജി അവരെ കൂടി സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ, എവിടെയും നിൽക്കാതെ അപ്പുറത്തുമില്ല ഇപ്പുറത്തുമില്ലാതെ ന്യൂട്രലായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ പോലും സ്വാധീനിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ജനതയെ ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടുകൂടി നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും തുടർന്ന് അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി. വെൻ ഗാന്ധിജി came to India, what was the past situation and what are the changes that caused in our nation when Gandhiji came to our India. So I think you understood the whole lesson. Just read the lesson once or twice, and as I told you, just write this activity given in your page number 45, that is note making. It's an effective way to learn everything, okay, and it's very easy to do so. You always try to write the notes like this. It's an example for it. It will be very useful for you to keep the points in your memory and develop according to your questions. Assignment. First question, what was the essence of Gandhiji's teaching? 2. What are the dreams of Gandhiji about India? 3. What was the dominant impulse in India under the British rule? 4.
How did Gandhiji influence the peasants in the village? Number 5. Speech. Imagine that you are asked to make a speech on the relevance of Gandhian principles on Gandhi Jayanti Day. Write a script of the speech in 80 words.